نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سفر بفضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں ترجمۃ القرآن کلاس کی چھٹی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے دوسرے سپارے کا پہلا کوارٹر کل مکمل کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے دوسرے سپارے کا دوسرا کوارٹر انشاءاللہ جو ہے پڑھیں گے. یہ آیت نمبر جو ہے 177 ہے، 177. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ تعالیٰ فرمایا نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی is not only to turn your faces towards east or west. No. پیچھے وہ تحویل قبلہ کا جو ہے چونکہ مضمون چلا آ رہا تھا تو اسی حوالے سے جو ہے مشرق اور مغرب سمتیں تو چار ہے نا، شمال اور جنوب بھی ہے، لیکن قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب بھی جو ہے وہ بیان فرمایا. چونکہ اس کے پہلے جو ہے گزر چکا ہے کہ یہود اور نصارہ وہ اعتراض کرتے تھے تحویل قبلہ کے اوپر، تو چونکہ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کی جو مغربی ویسٹرنل جو پارٹ تھا اس کی طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے، اور جو عیسائی تھے وہ ایسٹرنل پارٹ آف بیت المقدس اس کی طرف منہ کر کے کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ ہے مشرق اور مغرب جو ہے وہ بیان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مشرق و مغرب کا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، یا دو سمتیں بیان کر دیں اس میں ساری جو شامل ہو گئیں. اور مشرق مغرب اس لیے بھی خاص ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، جس سے پوری کائنات کا ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. روشنی کا بھی اور دیگر جو معاملات ہیں، جو اجناس ہیں، وہ بھی سورج کی روشنی سے پکتی ہیں. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یعنی اللہ پاک یہ بات یہاں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اسی بات کے اندر مت یعنی کہ اڑے رہو، یا اسی بات پر فوکس مت کیے رکھو کہ بھئی یہ تحویل قبلہ کیوں ہو گیا، قبلہ جو ہے ادھر سے ادھر کیوں ہو گیا. یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، سمتیں اسی کی ہیں. اس نے ادھر کہا کہ منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، پھر کہا کہ اس کو تبدیل کر لو تو اللہ کا حکم آیا، تبدیل ہو گیا. تو یہ کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر الجھا جائے، اس کے اندر بحث کی جائے، بلکہ اصل چیز یہ ہے اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس سے کہ تم جو ہے اس بات میں جھگڑو کہ قبلہ جو ہے کیوں تبدیل ہو گیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ. اور بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے. یہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ایمان مفصل ہے وہی یہاں پر جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر جو ہے ایمان لانے. یہ عقیدہ بیان کر دیا. عقیدہ یہی ہے ارکان اسلام جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور عقائد کے اندر جو اصل عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ اسی عقیدے سے نکلتے ہیں. عقیدہ توحید کے لیے پھر عقیدہ رسالت بھی ہے، پھر یعنی کہ ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالرسل بھی ہے، ایمان بالآخرہ بھی ہے. وہ سارے عقائد جو ہیں وہ جا کر عقیدہ توحید کے اندر ضبط ہو جاتے ہیں. تو اگر عقیدے کی بات کی جائے تو عقیدہ جو ہے اصل میں وہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، ٹھیک ہے نا. اور یہ سب اس کی جو ہے برانچز ہیں. یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، نبیوں پر ایمان لایا جائے، ملائکہ پر ایمان لایا جائے. لیکن اصل کیا ہے؟ عقیدہ توحید. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ تو بدنی عبادت ہو گئی نا.
تو بدنی بات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اللہ اکبر. اور اللہ کی محبت میں ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ ہے، اور بعض نے ہو ضمیر کا مرجع مال کو بھی قرار دیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ مال خرچ کرو گو کہ اس مال کی محبت تمہارے اندر بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی خرچ کرو. ٹھیک ہے نا، ایک یہ معنی بھی کیا ہے. اور دوسرا معنی شیخ الاسلام نے جس معنی کو جو لیا ہے وہ یہ کہ اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال جو ہے ان لوگوں پر خرچ کرو. اب جب خرچ کرنے کا حکم آیا تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے کہا کہ ذوی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، الاقرب فالاقرب. اصول یہ ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا آپ کے نزدیک ہے اس کا اتنا ہی زیادہ آپ پر حق ہے آپ کے مال میں. ٹھیک ہے نا. تو ذوی القربیٰ قرابت داروں پر، پھر یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر. ابن سبیل کا معنی ہے مسافر جو ٹریولرز ہوتے ہیں ان کے پاس مال و اسباب ختم ہو جاتا تھا. والسائلین، اور مانگنے والوں پر. وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کریں. اب دیکھیں محتاجوں پر اور مانگنے والوں پر. بعض لوگ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ جو ٹانگوں سے آ کر لپٹتے نہیں ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں. جن کو یعنی کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، آمدنی سے زیادہ خرچے ان کے ہوتے ہیں، فیملی بڑی ہوتی ہے، کما بھی رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن سوال نہیں کرتے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے پھر ڈھونڈ کر ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں پہلے عقائد کا بیان ہوا، عقائد کے بیان کے بعد اعمال کا بیان ہونا چاہیے تھا نا. عقائد کے بعد اعمال ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. تو عقائد کے بعد اعمال ہیں، اور اعمال کے اندر جو ہے نماز روزے کی بڑی جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت ہے. لیکن اس کے درمیان عقائد اور نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کو بیان فرمایا. اس کا یعنی اس کی ایک اہمیت آپ سمجھیں اللہ کی بارگاہ میں کہ نماز سے بھی، حالانکہ نماز عبادات کے اندر سب سے افضل ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ افضل، لیکن اللہ تعالیٰ نے انفاق کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو ذہن میں ہمارے راسخ کرنے کے لیے عقائد کے فوراً بعد جو ہے مال خرچ کرنے اور ان مدات میں خرچ کرنے کا بیان فرمایا. اس کے بعد پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اب یہ حکم تو پہلے آنا چاہیے تھا نا، عقائد کے فوراً بعد آنا چاہیے تھا کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، پھر بعد میں جو ہے مال. لیکن اللہ نے یہ دیکھیں ترجیح، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے جو ہے اللہ نے پہلے اس کو بیان کر دیا اس کو بعد میں بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ جو بھی بات جو ہے قرآن میں آگے پیچھے اگر ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنی ترجیحات ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی خیر ہے، باقی جو ہے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی جو ہے رشتہ داروں میں عزیز جو کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہے محتاج ہے، ہمیں اس کی بس دھڑا دھڑ جو ہے نمازوں پر نمازیں جو پڑھی جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنی عبادت کا بندگی کا حق ادا کر دیا. نہیں، یہی نہیں. جو کسی شاعر نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو انکار بھی نہیں کرتے، کوئی تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے، کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، تو ایسے کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو یہ سارے جناب قتل و غارت گری کرے گا، خون ریزی کرے گا اور سارا کچھ کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اصل نیکی یہ ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام ہے کرنے والے. ٹھیک ہے نا، اللہ کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، یوم آخرت کو مانو، اور اپنا مال جو ہے ان مدات کے اندر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں. وعدہ کر لیا تو پھر وعدے کو پورا کرو. جس طرح ہماری گورنمنٹ وعدہ کر کے پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جان چھڑانے کے لیے وعدے کر لیتے ہیں، اچھا جی میں آؤں گا، اور اندر سے ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں آنا. اچھا میں کر لوں گا، اندر دل میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کرنا. تو اس طرح کے جھوٹے وعدے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ
कल क़यामत के दिन तुम्हारे वादों के मुतालिक तुमसे पूछा जाएगा। ऊफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, अपने वादों को पूरा करो। इन्नल अहद काना मसऊला, बेशक ये जो अहद हैं इनके बारे में जो है वो पूछा जाएगा, बासपुरस की जाएगी कि ये तुमने वादे किए थे। तो जब जो है अपना कोई वादा करें तो अपना वादा पूरा करने वाले हों। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस, और सख्ती यानी कोई तंगदस्ती आ जाए, माशी तंगदस्ती आ गई, कोई इस तरह के हालात हो गए, तो उसको जो है अब 3 मुख्तलिफ चीज़ें बयान फरमाई हैं। सब्र का जब बयान हुआ तो 3 मुख्तलिफ चीज़ें, फिल बअसा तंगदस्ती के अंदर सब्र करना, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। आपके हालात ऐसे हैं कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा, गुजारा सही नहीं हो रहा, बच्चे जो है रो रहे हैं, कपड़े उनके लिए नहीं हैं, ईद आ रही है, किस तरीके से जो है बच्चों को जो है ईद के कपड़े लेकर दें, तंगदस्ती के अंदर। लेकिन अल्लाह फरमाया सब्र करो। फिल बअसाइ वद्दर्राइ, और बीमारी के अंदर, जब बीमारी होती है ना और मुसीबत कोई बीमारी, तो उस वक्त भी इंसान बड़ा तंग पड़ता है, ठीक है ना। और खास तौर पर जब क्रोनिकल कोई बीमारी हो, मैं नज़ला ज़ुकाम की बात नहीं कर रहा, तो बंदा बड़ा जो है तंग पड़ता है। तो उसमें भी, और हदीस पाक में आता है कि इंसान की जो बीमारी है ना, बाज़ औक़ात जो है वो गुनाह जो इंसान के किसी और तरीके से जो है माफ़ नहीं होते, जब इंसान बीमार होता है तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह ताला उसके उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। वद्दर्राइ, और जंग की शिद्दत यानी जिहाद के वक्त जो है सब्र करने वाले हों। उलाइका, अब जिहाद के अंदर भी क्या है, माल भी जा रहा है, जान भी जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी जिहाद का मौका आता था, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपील फरमाया करते थे कि इस्लाम को ज़रूरत है, तो माल भी देते थे और फिर जान भी देते थे। तो दोनों तरह से जो है, तो और फिर वहाँ पर जाकर ज़ख्मी हो रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, पीछे जो है बीवी बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो इसमें भी जो है मुश्किलात बड़ी ज़्यादा हैं जिहाद के अंदर जो है, तो उस पर सब्र करना। उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग परहेजगार हैं। यानी जो अकायद के अंदर अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर, किताबों पर, मलाइका पर, जन्नत दोज़ख पर, आखिरत पर, और अपना माल जो है अपने गरीब जो रिश्तेदारों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर जो है और मुसाफिरों पर खर्च करते हैं, और नमाज़ें कायम करते हैं, और ज़कात अदा करते हैं, और अपने वादों को जो है पूरा करते हैं, और मुसीबत के अंदर जो है, चाहे वो मुसीबत माल की हो या बीमारी की सूरत में हो या जिहाद की सूरत में हो, इन सब चीज़ों पर सब्र करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया यही लोग जो हैं सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी और परहेजगार। अब आप देख लें, ये एक पूरा जो है वो क्या, एक अल्लाह ताला ने एक लिस्ट दे दी है हमें सच्चाई और तक़वा की, कि इस लिस्ट को आप अपने सामने जो है रखें और देखें कि हम इसके ऊपर जो है पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। टू डू लिस्ट है ना, ये टू डू लिस्ट एक होती है ना, ये वो है टू डू लिस्ट है। तो जो इन चीज़ों पर, इन मेयारात पर, इन क्राइटेरियाज के ऊपर जो है पूरा उतरेंगे, वो लोग जो है सच्चे भी हैं और मुत्तकी और परहेज़गार भी हैं। अब आगे जो है अल्लाह ताला ने एक और चीज़ का जो बयान फरमाया, और ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है, और इसका ताल्लुक जो क़िसास के साथ है। क़िसास क्या है कि जान का बदला जान, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी को मार दिया जानबूझकर, तो फिर उसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा, ठीक है ना। अल-ऐनु बिल-ऐनि वल-अन्फु बिल-अन्फि वल-उज़ुनु बिल-उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, ठीक है ना। अब होता क्या था पहले दौर में, जाहिलियत के अंदर, दौर जाहिलियत के अंदर, यानी कि इस्लाम में तो ये ना कि कातिल को जो है, कातिल से क़िसास लेना, जिसने कत्ल किया है उसको ही क़िसास के अंदर जो है लटकाया जाएगा, उसको जो कत्ल किया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। होता यह था कि अगर किसी बड़े आदमी ने, मालदार ने, किसी जागीरदार ने कत्ल कर दिया और किसी यानी कि दूसरे कबीले के कमज़ोर जो है शख्स को कत्ल कर दिया, तो फिर वो जो है जिसको चाहे वो पेश कर दें कि भाई अच्छा ठीक है जी, इसको कत्ल कर दो। जिसने कत्ल किया वो नहीं, किसी दूसरे को जो है कि भाई इसको जो है आप कत्ल कर दें और अपना बदला ले लें, ठीक है ना। और जब कमज़ोर कबीले का कोई बंदा ताकतवर को जो कत्ल कर देता था, तो फिर कहते थे अब हमने उसके बदले में, क्योंकि हमारा बड़ा बंदा जो मरा है, तो अब हम इसके जो फला बंदे को मारेंगे।
اور ایک پر اکتفا نہیں کرتے تھے، 8-8 10-10 جو ہے وہ پھڑکا دیتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے جب ایک بندہ قتل ہوا وہ گئے تو جا کر 8-10 مارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے جو ہے اس چیز کو پھر جو ہے، اب عورت نے اگر قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے عورت ہی ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام ہے. وہاں پر اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا تھا. تو یہ قصاص نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے کہ ایک بندے نے قتل ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو جو ہے اس کے یعنی کہ نہ کردہ گناہ کی جو ہے پاداش میں پھانسی چڑھا دیا، اس کو قتل کر دیا. قتل کسی اور نے کیا ہے اور مر کوئی اور رہا ہے، یہ قصاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، جو ناحق قتل کیے گئے یعنی کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو قصاص لیا جائے یا قصاص معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا قصاص لیا جائے وہ تو واضح ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر قصاص جو ہے معاف کیا جا رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بالکل معاف کر دیا اور اس کا کوئی جو ہے ہرجانہ بھی نہیں لیا، یا پھر جو ہے دیت اس کی لے لی جائے، معاف کرنے کی صورت میں دیت لے لی جائے. جو اہل یہود تھے اور یہ اہل کتاب تھے ان کے ہاں قصاص تو تھا، یہود کے ہاں قصاص تھا اور معافی تھی لیکن دیت نہیں تھی. یہود کے ہاں قصاص تھا اور معافی تھی، دو چیزیں تھیں لیکن دیت نہیں تھی. عیسائیوں کے ہاں قصاص بھی نہیں تھا اور دیت بھی نہیں تھی، صرف معافی تھی، معاف کر دو. عیسائیت میں یہ تھا. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں عطا فرما دی، قصاص کی بھی اجازت دے دی، معافی جو ہے بغیر پیسوں کے دینا چاہو وہ بھی جو ہے اجازت دے دی، اور معاف کرنا چاہو یعنی کہ جان تو معاف کر دی نا، اب اس کے بدلے کوئی پیسے لینا چاہو تو دیت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت دے دی. تو ہمارے لیے زیادہ جو ہے ایک فلیکسیبلٹی ہے اور زیادہ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قاتل کو اس کے بھائی، دیکھو کیا لفظ استعمال کیا ہے، ابھی بھی اخی استعمال ہو رہا ہے. اب مقتول کے وارث یعنی کہ قاتل کو جو ان کا بھائی ہے، قاتل کو بھائی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کتنا بڑا ایک جرم ہو گیا ہے، کتنا بڑا ایک نقصان ہو گیا ہے. لیکن چونکہ معاشرے کو قائم رکھنا ہے اور معاشرے کے اندر امن و سکون قائم رکھنا ہے تو یا تو ٹھیک ہے قصاص لے لو یا پھر جو ہے معاف کر دو، ٹھیک ہے نا. معاف کرنا ہے بغیر پیسوں کے معاف کر دو یا پیسے دیت لے کر معاف کر دو. تو فرمایا یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو یعنی دیت کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے. واداء الیہ باحسان یعنی کہ نہ اب قاتل سے اگر دیت لے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب میں مجھے 5 کروڑ دے دو، بندہ اس کی جو حیثیت ہی نہیں ہے. تو مسئلہ کہ قتل ہو گیا اب اس سے دیت لینی ہے تو دیت اس کی حیثیت اور معروف طریقے سے جو ہے لی جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب طے ہو گیا کہ بھئی اتنی دیت ہوگی، یعنی قاتل نے یا اس کے گھر والوں نے جو ہے طے کر لیا کہ اتنی دیت ہوگی ہم دیں گے. اب وہ دینے میں جو ہے تنگ نہ کریں مقتول کے ورثاء کو، اب ہیلے بہانے نہ بنائیں، آرام سے سکون سے جو ہے وہ دے دیں، خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے ورثاء تک پہنچا دیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی زیادتی کا معنی دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے، یا تو مقتول کے ورثاء بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں، یا یہ کہ قاتل یا قاتل کے ورثاء جنہوں نے دیت ادا کرنی ہے وہ دیت کے ادا کرنے کے اندر بہانوں سے کام لیں، تو یہ زیادتی ہوگی پھر، ٹھیک ہے نا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے.
ए अक्लमंद लोगों, ताकि तुम बचो, तत्तकून, ताकि तुम बचो खून रेजी से, बर्बादी से। देखिए एक ऐसा माशरा है कि जिसके अंदर एक बंदा कत्ल कर देता है और उसको कोई पूछता नहीं है, उसको कोई सजा नहीं देता, इससे दूसरों को हौसले बढ़ते हैं और दूसरे लोग भी फिर जो है थोड़ी सी बात हुई, तेज में आए और कत्ल कर दिया, उनको मालूम है किसी ने जो है पकड़ना नहीं है, किसी ने सजा नहीं देनी, तो इस तरीके से माशरे बर्बाद होते हैं, खून रेजी जो है वो फैलती है। इस कत्ल व गारत गरी को, खून रेजी को रोकने और माशरे के अंदर अमन को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स जो माशरे की, सोसाइटी के अमन को, पीस को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको निशाने इबरत बना दिया जाए, उसको जो है सख्त तरीन सजा दी जाए। छोटी मोटी लूड़ी लंगड़ी सजा, समझे ना, ढीली ढाली सजा जो है उससे काम नहीं बनता, उससे जुर्म करने वाले और जो है उनको हौसला मिलता है। तो सजा दो तो ऐसी दो कि लग पता जाए और दूसरों को भी इबरत हो, ठीक है ना। इसलिए अल्लाह फरमाया कि किसास के अंदर तुम्हारे लिए जिंदगी है। माशरा तबाही और बर्बादी से और गारत गरी से बच जाएगा अगर तुम, अब देखें ना जिन मुल्कों के अंदर, सऊदी अरब में ये नहीं कि पूरा इस्लामी निज़ाम वहाँ पर नाफिज है, ठीक है ना, वहाँ पर बादशाहत है, वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है जो पीनल सिस्टम है इस्लाम का, उसको सही तरीके से नाफिज कर दिया है। तो उसकी बरकत सिर्फ एक जो है मोड इस्लामिक जो एक गवर्नमेंट का है, ये एक सिस्टम का है, वो नाफिज किया है, उसकी बरकत देखें कितनी आ रही है कि उनकी सोसाइटी जो है हर किस्म की यानी कि डिसरप्शन से और बदअमनी से वो महफूज है। क्राइम रेट कितना है वहाँ पर, बहुत कम है। और बड़े बड़े मुअज़्ज़िम माशरे जो है, अब देखें हम यूके को देख लें, अमेरिका को देख लें, वहाँ पर कितने जो है जराइम है या नहीं। हालांकि मुअज़्ज़म माशरे हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, सिविलाइज कंट्रीज हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ये नहीं कोई ज़रूरत के तहत जो है कोई चोरी कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, आदि मुजरिम बन गए। तो सज़ा जहाँ पर सही तरीके से जिन माशरों में नहीं दी जाएगी, उन माशरों के अंदर इसी तरीके से जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुम मौत इन तरक खैरन वसियतुल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अब एक और जो है चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुँचे, अगर उसने कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में भले तरीके से वसीयत करे, ये परहेज़गारों पर लाजिम, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अब बात यह है कि पहले जब विरासत के प्रॉपर जो है क़वानीन अल्लाह ताला ने, ये आयत जो है उन विरासत के क़वानीन जो आगे यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़ला, ये सारे विरासत के अल्लाह ताला ने हर एक का हक़ जो है, वालिदैन का क्या है, बीवी का क्या है, औलाद का क्या है, औलाद के अंदर बेटों का क्या है, बेटियों का क्या है, आपके भाई बहनों का क्या है, वो सारे हुकूक जो है अल्लाह ताला ने उनके हिस्से आप कुरान पाक में बयान फरमा दिए हैं। यह आयत पहले नाजिल हुई थी, ठीक है ना। होता यह था कि अगर कोई शख्स जो है मर जाता तो उसका सारा जो है उस वक्त वो सारा माल उसके बेटों को मिल जाता था, ठीक है ना। ये था इस्लाम से पहले जो है तरीका। तो इस्लाम ने फिर कहा कि नहीं, वालिदैन बूढ़े हैं, वो महरूम रह गए, फला महरूम रह गया, तो उनके लिए कुछ वसीयत जो है, मरने वाला उनके लिए वसीयत करके मरे, तो फिर वालिदैन के लिए जो वसीयत कर दी जाती थी। अब तो वालिदैन का हिस्सा जो है मुकर्रर हो गया, तो लिहाजा अब वालिदैन के लिए जो है अब वसीयत नहीं की जाएगी, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं, लेट्स से कि अब जायदाद के अंदर, वरासत के अंदर उस करीबी रिश्तेदार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो गरीब है, मोहताज है, और आप जो है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप बगैर वसीयत किए मर गए तो आपके जो वरसा हैं वो पाबंद नहीं है कि वो उसको दें, फिर तो विरासत उसी जो है उसूल के तहत तकसीम होगी जो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दिया है। अब अगर आप जो है उसकी मदद करना चाहते हैं मरने से पहले, तो उसका तरीका ये है कि 1/3 ऑफ योर वेल्थ, उसके अंदर आप जो है अपनी वसीयत विल जो है वो लिखवा सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं। फिर वो हकदार जो आपके वारिस हैं उनका भी हर्ज होगा। तो 1/3, 1/3 तक में जो है आप वसीयत कर सकते हैं कि जी मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद के 1/3 के अंदर फला को, फला 2-3 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, उसको जो है वो दिया जाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमाया कि
अच्छे तरीके से, भले तरीके से जो है वसीयत कर जाए। भला तरीका यही है, इसलिए इस्लाम ने उसके ऊपर कदर लगा दी ना 1/3 की, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ओपन रखते तो वो आधे में और इससे ज़्यादा में अगर जो वसीयत कर जाता तो जो उसके अपने बेटे हैं या अपने जो है वारिस हैं वो फिर उससे मुतासिर होते। इसलिए भला तरीका जो फिर जो जिस शख्स ने इस वसीयत को सुनने के बाद इसे बदल दिया, अब हो सकता है उसने वसीयत जो लिखवाई ना हो, ज़बानी किसी को जो है वसीयत कर दी हो कि भाई मेरे बाद जो है इस तरीके से करना और मेरे 1/3 माल में जो है फला फला लोगों को इसमें से देना। अब वो शख्स मर गया, अब जिसको वो वसीयत करके मरा था, जिसने उस वसीयत को सुना था, लिखी हुई नहीं, अगर लिखी हो तो फिर तो मसला कोई नहीं है ना, वो तो आप प्रूफ जो है वो पेश किया जा सकता है। लेकिन जुबानी जो है किसी ने मरने से पहले वसीयत कर दी और मरने वाला मर गया, अब जिसको वसीयत की थी, जिसने सुना था, वो जो है उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर जिस शख्स ने उस वसीयत को सुनने के बाद उसे बदल दिया, या तो उस वसीयत पर अमल नहीं किया या उसको बदल दिया, कुछ उसके अंदर तब्दीलियां जो है वो ले आया, तो उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर है कि मरने वाला कुछ और कहकर गया था कि भी फला को दे देना, और जिसने सुना था उसने कहा नहीं जी वो मनाजिर को नहीं देनी थी, वो जो है तहसीन साहब को देनी थी। अब देखा ना सारा खेल ही जो है वो तब्दील हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो इसका बदला और इसका गुनाह जो है उन्हीं बदलने वालों पर होगा। बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला, समीउन अलीम, सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारी यानी कि कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो तुम खिचड़ी पका रहे हो, जो तुम जो है हड्डियाँ जो पक रही है, वो अल्लाह ताला सब उसको जानता है। फमन खाफ़ मिन मूसिन जनफन व इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बस अगर किसी शख्स को वसीयत करने वाले से किसी की तरफदारी या किसी के हक में ज्यादती का अंदेशा हो, फिर वो उनके दरमियान सुलह करा दे, तो इस पर भी गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये भी तो हो सकता है जो वसीयत करने वाला हो वो कुछ ज्यादा ही किसी की साइड ले रहा हो, या किसी की तरफदारी कर रहा हो, या किसी के हक में जो है उसकी उस वसीयत के जरिए से ज्यादती हो रही हो। आप बस समझे? तो ऐसे वक्त में जो लोग अपने होशो हवास में हैं, वो तो मरने वाला है, वो तो जो है तो उसको फिर थोड़ा समझाएं कि भाई ये बात ठीक नहीं है, आप ऐसा करके अपने अपने बच्चों की जो है हक तलफी कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको समझाया जाए और उन आपस में सुलह करवाई जाए। हो सकता है जो है बाप जो है बेटे से नाराज हो और वो कह रहा हो कि जी मैं तुझे आप कर दूंगा, तो फिर बाप बेटे के अंदर सुलह करवाई जाए, ठीक है ना। ये एक नेकी का काम है। फिर जो है रोज़ों का जो है अल्लाह ताला ने बयान शुरू किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो जिस तरह हमने देखा कि बनी इसराइल के ऊपर नमाजें, ज़कात हम पीछे पढ़ चुके हैं, फर्ज की गई थी, इसी तरीके से जो है बनी इसराइल के ऊपर, यहूदियों और ईसाइयों के ऊपर रोजे भी फर्ज किए गए थे। अब वो हमारी तरह जो है 30 रोजे नहीं थे, ईसाइयों के आते हैं कि 40 रोजे थे, और यहूदी जो है वो आशूरा के दिन रोजा रखते थे, और भी उनके जो है कई रोजे थे, ठीक है ना, जो वो वक्तन रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने गए तो आप जब 40 दिन आपने चिल्ला किया तो आप रोजे के साथ थे, 40 दिन आपने जो है रोजा रखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कसरत के साथ जो है रोजे रखा करते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आपका यानी कि वो दर्द ज़े हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो है यानी कि मरहला आया, तो क्योंकि बगैर बाप के जो पैदा हो रहे थे, तो कौम ने फिर एतराज़ करना था कि भाई तुम तो पाकीज़ा थी, हम तो तुम्हें अच्छा समझते थे, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। क्योंकि दुनिया में उसूल तो यही है कि माँ बाप के मिलाप से जो है औलाद होती है, तो यहाँ पर बगैर बाप के चूँकि पैदाइश हो रही थी, तो लोगों ने एतराज़ तो करना था कि तुम इतने आला ख़ानदान से हो और तुमने जो है ये काम किया है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा, ठीक है ना। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है कहा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, मैंने रहमान के लिए नज़र मानी है, फ़लन उकल्लिमल यौमा, आज मैं जो है बोलूँगी नहीं, यानी मेरा रोज़ा है। तो रोज़े का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर भी पाया जाता है, हिंदुओं के अंदर भी है,
सिख भी रखते हैं, बुद्ध मत में भी है, जैन मत में भी है, मतलब जितने भी जो है अदियान हैं, चाहे वो इल्हामी हैं या गैर इल्हामी हैं, उसके अंदर रोज़े का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले जो है लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि जहन में ये ना आए कि शायद हम पर कोई बोझ डाला जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये पहले भी जो है इसी तरीके से सिलसिला था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा का नूर पैदा हो। तो जितनी भी इबादत हैं, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, इन सब का जो माहसर है, लुबे लुबाब है, इनका जो कंक्लूजन है कि इससे हमें हासिल क्या होगा, वो है तक़वा, ठीक है ना, कि तक़वा का नूर हमारे अंदर पैदा हो। अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, ये 30 ही दिन है ना, तो गिनती के चंद दिन हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता लग जाए कि अल्लाह ताला ने रोज़ों के अंदर कितनी बरकत रखी है, तो लोग इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि सारा साल रमज़ान और हम सारा साल रोज़े रखें। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो, देखिए जनरल लॉ होता है, उसके आगे फिर एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है ना। एक लॉ होता है जो सबके लिए होता है, फिर उसमें से कुछ जो है एक्सेप्शंस आती हैं। तो ये भी जो कुरान चूँकि एक कानून है ना, कानून है, किताब इलाही है, अहकामात है, इसके अंदर डूज एंड डोंट्स हैं। तो पहले तो कि भाई सबके लिए फ़र्ज कर दिए गए हैं, फ़र्ज पर है, लेकिन उसमें से इस्तिस्ना हो गई कि कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जब वो बीमारी से सेहत पा जाए या उसका सफ़र ख़त्म हो जाए, वो मुक़ीम हो जाए, तो फिर दूसरे दिनों में जितने रोज़े क़ज़ा हुए हैं उनकी गिनती मुकम्मल कर लें। बाज़ लोग कहते हैं कि जी आजकल का सफ़र जो है बहुत आसान है, तो उसमें जो है रोज़ा क़ज़ा करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, इसमें कोई जो है ये मेंशन नहीं है, ये क़यामत तक के लिए कुरान है ना, तो इसमें कोई घोड़े गधों वाला सफ़र नहीं है कि जी वही हो और उसमें मुशक्क़त हो तो आप जो है इफ्तार कर सकते हैं, अगर मुशक्क़त ना हो तो आप जो है रख सकते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में भी रोज़े रखे और आपने रोज़े क़ज़ा भी किए, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो है आप जब फ़तेह मक्का के मौके पर जो आप तशरीफ़ लाए थे रोज़े से थे, तो चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा जो माहौल जो है मौसम बहुत सख्त था, तो लोग जो है यानी प्यास की शिद्दत में जो है वो महसूस हुए। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक प्याला मंगवाया और प्याला मंगवाकर आपने पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया, और फिर ऐलान हो गया कि सारे जो है इफ्तार कर लें। तो मकसद ये है कि वो नफली चूँकि रोज़ा था, ठीक है ना। फमन कान वअला लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, फिर और जिन्हें इसकी ताकत ना हो, यानी जो रोज़ा रखने की ताकत ना रखते हों। अब इसके दोनों मानी हैं। बाद ने कहा पहले दौर में ये था कि इवन ये कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत भी रखते थे उनको भी ये इजाज़त थी कि वो अगर रोज़ा ना रखना चाहें तो फिदिया दे दें। पहले दौर में ये था, बाद में जो है इसको हुक्म को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब ये उस बीमार के लिए जिसकी बीमारी ख़त्म होने का कोई यानी कि चांस नहीं है, वो मुस्तकिल बीमार है, ऐसे होते हैं ना क्रोनिकल, या जो है कोई शख्स जो है शेख फ़ानी है, इतना बूढ़ा है कि अब रोज़े की जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो बीमार है और ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है, या कोई शख्स इतना बूढ़ा है 90 साल 95 साल हो गई, उसकी उम्र 100 साल हो गई है और वो बेचारा उसका अपना ही जो है तो ऐसे शेख फ़ानी के ऊपर भी जो है ये मुशक्क़त अल्लाह ताला ने नहीं डाली। अल्लाह ने फरमाया कि वअला लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो यानी रोज़ा रखने की ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। तो एक मिस्कीन का अगर आप लगाएं तो 5 पौंड तकरीबन जो बनता है, तो महीने का लगाएं तो 150 पौंड जो है वो बन जाते हैं। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह, और अल्लाह फरमाया फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे, यानी एक मिस्कीन को खिलाने के बजाय 2 3 4 मिस्कीनों को खिला दे, तो फरमाया फ़हुवा खैरुल्लाह, तो वो उसके लिए और बेहतर है। तो मिनिमम की जो है अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि एक मिस्कीन को जो है 2 टाइम का खाना खिलाना है। लेकिन अगर कोई
زیادہ جو ہے لوگوں کو کھلانا چاہے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جب وہ دن جو ہے تمہارے, یعنی کہ اگر آپ مسافر تھے, مقیم ہو گئے یا بیمار تھے, صحت مند ہو گئے, تو اب روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھتے ہو. یعنی بہانے بازی نہیں چلے گی کہ یار میں تو بیمار ہوں, میں فلاں ہوں. دیکھو میں بھی شوگر کا مریض ہوں اور تقریباً جو ہے 13-14 گولیاں روز کی میں کھاتا ہوں, لیکن الحمدللہ روزہ میں رکھتا ہوں. روزہ میں کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک جو ہے روزہ چل رہا ہے. تو لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اسی ڈائبٹیز کو جو ہے وہ بیماری اور بہانہ بنا کر جو ہے, لیکن بعض ڈائبٹیز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے, ہر ایک کا یعنی کہ الگ الگ ہے نا. میں اپنے اوپر کسی کو تو قیاس نہیں کر سکتا. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے روزہ تکلیف نہیں کرتا, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اسی طریقے سے رکھے. لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک کو جو ہے ڈائبٹیز ہو اور روزہ رکھ کر جو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہو, تو ایسے شخص کے لیے جو ہے تو میری نہیں بگڑتی تو مجھے تو رکھنا چاہیے نا. اب میں کہوں کہ نہیں چونکہ جو ہے میں ڈائبٹیز سے ہوں اور میں اتنی گولیاں کھاتا ہوں تو میں نے روزہ جو ہے نہیں رکھنا, یہ غلط بات ہے. آپ رکھیں, اگر آپ کی طبیعت واقعی جو بگڑتی ہے تو افطار کر لیں. جی کوئی مغرب تک کا انتظار تو نہیں کرنا نا, آپ درمیان میں بھی تو روزہ جو ہے کھول سکتے ہیں نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیں نا, اب آپ سمجھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہدایت کا لیول کچھ اور ہو گیا ہے نا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں جو ہے رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی, یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. قرآن پاک میں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, اب یہ حکم آ گیا, پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے, جو کوئی, اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. پہلے تھا نا وہ میں نے بتایا کہ جو صحت مند بھی ہوتے تھے تو وہ اگر فدیہ جو ہے دینا چاہیں تو دے سکتے تھے. اب جب فلیصم ہو گیا کہ جو بھی تم میں سے جو ہے رمضان کا مہینہ پائے فلیصم, پس جو ہے وہ اس کے روزے رکھے. تو اب وہ استثناء ختم ہو گیا. صحت مند کے لیے تو ختم ہو گیا, لیکن جو بیمار ہے اس کے لیے برقرار ہے, وہ فدیہ دے سکتا ہے. ومن کان مریضا وعلی سفر من فعیدۃ من ایام اخر, پھر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے. اس بات کو جو پھر لٹایا, اللہ تمہارے حق میں آسانی, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. الدین یسر, دین جو ہے آسانی کا نام ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے, دونوں یعنی جائز اور حلال چیزوں میں سے جو آسان ہوتی اس کو اڈاپٹ کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانیاں جو ہے پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو جو ہے متنفر نہ کرو. اللہ اکبر. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہے کیا دی ہے, ہدایت, اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو, اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو. جو ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ جو ہے وہ تکبیرات جو ہم عید کی نماز پر پڑھتے ہیں اس کی طرف جو ہے اس کے اندر اشارہ ہے. لعلکم ولعلکم تشکرون, تاکہ تم جو ہے شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے, اس کے اوپر جو ہے ہمیں اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تو اس پر کیا کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب یہ بھی ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو برکتیں رمضان کی ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے, جس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آسمان دنیا پر نازل ہو رہا ہے اور لوگوں کو پکار رہا ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ میرے لیے ہے, صوم جو ہے میرے لیے اور خود میں اس کی جزا دوں گا, تو کیا باقی مہینوں کے اندر جو ہے کوئی کمی تو نہیں واقع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, یعنی جو قربت رمضان کے اندر ملی ہے, جو کلوزنس جو ہے رمضان کے اندر ملی ہے,
तो पता नहीं बाकी 11 महीनों में क्या यानी कि मामला हो, तो अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और महबूब जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप बता दें, क्या बता दें, फ़इन्नी क़रीब, कि मैं नज़दीक हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। यहाँ से मुराद कि मेरी रहमत जो है वो दूर नहीं है। तो मेरे बंदे मायूस ना हो, सिर्फ रमज़ान नहीं, रमज़ान के अलावा भी जो है मैं उनके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं छोड़ कर जा रहा। तो जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल पूछें तो बता दें इनको जो है, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, अल्लाहु अकबर, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। तो देखें, पुकारने वाले की पुकार का जब रब जवाब दे रहा है, सुन रहा है, तो क्यों ना हम अपने रब को पुकारें। तो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह के आगे ही गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह के सामने ही जो है दामने सवाल जो है दराज करना चाहिए, अल्लाह के सामने जो है सवाली बनकर हाथ उठाने चाहिए कि मौला तू हमारा रब है, हमारा पैदा करने वाला है, हमें पालने वाला है, हमारी ये मुश्किल है, इस मुश्किल से हमें निजात अता फरमा दे, हमारी ये हाजत है, इस हाजत को पूरा फरमा। ठीक है ना। तो मांगना जो है वो अल्लाह से ही बनता है। वाइज़ा सअलका अन्नी इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली, बस उन्हें चाहिए, क्या चाहिए, जब अल्लाह जो है उनकी पुकार को सुन रहा है और उसका जवाब दे रहा है, फलयस्तजीबू ली, बस उन्हें चाहिए कि मेरी फर्माबरदारी इख्तियार करें। वल युमिनु बी, और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें, ऐसा ईमान रखें जो ईमान यानी कि रखने का हक अदा हो जाए, कामिल ईमान, अल्लाह पर पूरा भरोसा हो, तवक्कुल हो। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह हमें छोड़ दे, हमें बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दे। आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, लेकिन वो भी जो है फॉरएवर नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते। जो चीज़ आई है उसने एक दिन जाना है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला कोई, और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला जो है इंसान को उसकी तकलीफ से ज़्यादा, उसकी जो ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। जितनी जिसके अंदर जो है यानी कि बर्दाश्त करने की और सब्र करने की कुव्वत होती है, अल्लाह ताला जो है उसके हिसाब से उसको आजमाता है। लअल्लहुम यरशुदून, और ताकि वो राह मुराद पा जाएं। तो मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह हिदायत पा जाए, राह मुराद पा जाए। फिर अल्लाह ताला ने जो है अब ये रमज़ान के फिर जो कुछ क़वाइद जो बयान फरमाए हैं। पहले दौर में क्या होता था कि यानी रातों में जो है और मियाँ बीवी जो है मुबाशरत नहीं कर सकते थे, इस तरीके से जो है उसूल थे। और इस्लाम के अवाइल दौर के अंदर भी मामला इस तरह से था कि अगर कोई शख्स इफ्तार करने के बाद जैसे नैप हो गया, सो गया, ठीक है ना, अब जो है जब वो उठ गया तो अब कुछ खा पी नहीं सकता और अपनी बीवी से मुबाशरत भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फिर जो इसमें बड़ी तंगी थी लोगों के लिए, तो लोग परेशान हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर उस लॉ को जो है वो तब्दील फरमा दिया। तो फरमाया कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनकी पोशाक हो, वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। दे आर योर गारमेंट्स एंड यू आर देयर गारमेंट्स, ठीक है ना। तुम उनकी पोशाक हो, वो तुम्हारी पोशाक है। अब देखो कितना खूबसूरत जो है एक ताल्लुक मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया है कि वो तुम्हारी पोशाक है। पोशाक जो है सतर पोशी के लिए होती है, ठीक है ना। यानी जब आप पोशाक जो है पहन लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, तो अगर आपके जिस्म पर कोई निशान है, कोई स्कार है, कोई जख्म है, वो नजर आएगा? नहीं आएगा। तो इंसान, मियाँ बीवी इंसान ही है ना, एक दूसरे के अंदर कमियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, डिफेक्ट्स भी होती हैं। मियाँ जो है अपनी बीवी की कमजोरियों को जानता है, बीवी अपने शौहर की कमजोरियों को जानता है। अल्लाह ने फरमाया तुम एक दूसरे का लिबास हो, तुम जो एक दूसरे के ऐब को जानते हो, तुम जो एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हो, उसको माशरे में मत फैलाओ। औरत अपनी सहेलियों में जो अपने शौहर को डिस्कस ना करे और शौहर अपने जो है फ्रेंड्स के अंदर बैठकर जो है वो डिस्कस ना करे। मैंने ऐसे लोग भी जो है सुने हैं जो अपने मियाँ बीवी के जो रिश्ते और जो ताल्लुक होता है, जो उनके दरमियान एक जो जिमा होता है, उसकी कैफियत भी जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और औरतें अपनी सहेलियों के साथ करती हैं। ये कितना प्राइवेट मामला था, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो हुन्ना लिबास, और फिर ये कि दोनों एक दूसरे के लिए
لباس جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. لباس جب انسان پہنتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. تو مقصد یہ کہ بیوی جو ہے عورت مرد کے لیے خوبصورتی اختیار کرے اور مرد جو ہے اپنی عورت کے لیے بنے سنورے. اس نے کہا کہ داڑھی کالی کرنا جو ہے مکروہ بھی آیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے. اگر شوہر جو ہے عمر میں اپنی بیوی سے بڑا ہے اور وہ اپنی بیوی کے لیے جو ہے داڑھی کو سیاہ کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اس کی اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ دوسری عورتوں کو اٹیک کرنے کے لیے اور دوسری عورتوں کو پھنسانے کے لیے اور دانا ڈالنے کے لیے کہ میں تو ابھی بڑا ینگ ہوں, بڑا جو ہے میں اٹریکٹیو ہوں اور چارمنگ ہوں کر رہا ہے تو یہ غلط ہے, پھر اجازت نہیں ہے. کوئی جہاد پر جانا چاہتا ہے, داڑھی کالی کرتا ہے, کرنے کی اجازت ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں. تو سچویشن کے حساب سے جو ہے رولز ریگولیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو جو ہے اپنی وائف کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو اسمارٹ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے میک اوور کر کے جو ہے رکھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, سمجھ آ گئی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے, سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا. بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک فالآن باشرہن, بے شک جو ہے ان سے مباشرت کر لیا کرو. اب وہ کئی واقعات ایسے ہوئے جس میں جو ہے پھر وہ روزے کے اندر ہی جو ہے تعلق قائم کر لیا. وہ جو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صحابی تھے, وہ آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں نے تو جو ہے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اب کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کا 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھو. ہم کہ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا نہیں گیا تو میں 2 مہینے 60 روزے جو پہ در پہ رکھوں, اٹ از ناٹ پاسبل. آپ سلسل مسکرا پڑے. ان کا پھر جو ہے کسی یعنی کہ غلام کو آزاد کر دو. ان کے میں تو خود جو ہے مدینے میں سب سے کمزور آدمی ہوں, سب سے غریب آدمی ہوں, غلام کہاں سے میں آزاد کروں. آپ سلسل نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ. پھر وہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا نا, تو آپ سلسل نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے, تو ان کے یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے غریب بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں تقسیم کر دو جبکہ میں خود محتاج ہوں. آپ نے فرمایا اپنے گھر لے جاؤ کھا لے. اپنے گھر لے جا کر تو خود جو ہے کھا لے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم, اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے, یعنی کہ گڑبڑ ہو جاتی تھی, سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا. جو ہوا وہ معاف بھی فرما دیا. بس اب تم روزوں کی راتوں میں بے شک جو ہے ان سے مباشرت کر لیا کرو. یعنی کہ روزہ افطار کرنے سے لے کر صبح صادق جب ہم روزہ جو ہے بند کرتے ہیں اس وقت تک جو ہے میاں بیوی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں اور کھا پی بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ چاہا کرو, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ جو مباشرت ہوتی ہے, میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, یہاں پر جو ایک اشارہ دیا ہے, 2 باتیں یہاں پر ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے صرف لذت کا حصول نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اپنی صرف جو ہے لذت پوری کرنے کے لیے جو ہے یہ انٹر کورس اور یہ جو ہے جمع نہ ہو, بلکہ اس کے اندر جو ہے کسان بیج جب بوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ فصل پیدا ہو. تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق جوڑ رہا ہے اس سے نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے, نیک اولاد دے. اور پھر یہ کہ جب مباشرت کرو تو ان طریقوں سے کرو جن طریقوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. جہاں مباشرت کرنی ہے, جو جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, عورت کی آگے کی جو جگہ ہے وہ مباشرت کی جگہ ہے, پیچھے کی جگہ مباشرت کی جگہ نہیں ہے, وہ لواطت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور قوم لوط کو جو ہے اللہ نے اسی فعل کی وجہ سے جو ہے تباہ و برباد کر دیا, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ اکبر. اور اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہ کر, اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے. یعنی کہ رات کو سیاہ ڈورے, تھریڈ, ڈورا مینس بلیک تھریڈ, اور صبح کو وائٹ تھریڈ کے ساتھ جو ہے کہ جب تک جو ہے وہ بلیک تھریڈ میں سے وائٹ تھریڈ جو ہے نکلنا ہے, یعنی صبح صادق نہ ہو جائے, اس وقت تک کھاؤ پیو اور جو ہے تعلقات قائم کر سکتے ہو.
پھر فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور عورتوں پھر روزہ جو ہے رات تک پورا کرو، اتموا الصیام الی اللیل یعنی کہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ جب سورج غروب ہو جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں تاجیل کرو۔ تاجیل کا معنی ہے کوئکلی جو ہے روزہ افطار کیا کرو۔ اب کوئکلی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ سن سیٹ سے پہلے آپ روزہ افطار کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے جو ہے روزہ افطار کر لیا، تاجیل یہ نہیں۔ سن سیٹ ہونے کے بعد ڈیلے کرنا یہ درست نہیں ہے، تو سن سیٹ کے بعد پھر جلدی جو ہے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ تو اعتکاف، اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، جو سنت اعتکاف ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، اور اعتکاف کے دوران جو ہے مباشرت وغیرہ یہ کرنا یہ درست نہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات کو عربی زبان میں مباشرت بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض جو ہے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عورت بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے موقف یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر مسجد کے اندر اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، اگر ہو تو بیٹھے، نہیں تو نہ بیٹھے، اس پر لازم نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی جو ہے قائم کردہ حدود ہیں، بس ان کے جو ہے نزدیک نہ جاؤ، یعنی ان کے توڑنے کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر جو ہے بیان فرماتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، بالکل کلیئر کرے، اوپنلی جو ہے اس کو جو ہے کلیئر کرتا ہے، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ ان کو جب سمجھ آئے گی تو پھر پرہیزگاری جو ہے وہ اختیار کریں گے نا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے یتیموں کے مال آپس میں ملا لینا، خرد ورد کر لینا، آہستہ آہستہ یتیم کا مال ہی ختم ہو گیا، یعنی اس طرح سے مال اپنے مال میں ملایا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق ظلم کے ساتھ نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ بات جو ہے کیا ہے، گناہ ہے، ظلم ہے۔ تو رشوت دے کر کاغذات اپنے نام کروا لیے، رشوت دے کر زمینیں اپنے نام کروا لیے، رشوت دے کر جو ہے جعلی پیپر بنوا لیے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی کھلایا اور خود جو ہے وہ اس کے وارث بن کر بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ظلم کی جو ہے وہ بات ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب لوگ آپ سے جو ہے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، نئے چاند کو اہلہ بولتے ہیں عربی زبان میں جو ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ یہ جو چاند ہے، کیونکہ دو اللہ نے بنایا، سورج اور چاند، سورج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا حسبانہ، دونوں حساب کتاب کے لیے ہیں، اس سے بھی جو ہے ماہ و سال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور چاند سے بھی ہوتا ہے۔ اب جو یہودی عیسائی ہیں وہ سورج کے حساب سے اپنے جو سال ہے، جو کیلنڈر ہے اس کو بناتے ہیں، مسلمانوں کا جو ہے اور یہودیوں کا بھی وہ قمری ہے، عیسائیوں کا شمسی ہے اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا قمری ہے، کہ ہم چاند کی، اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے، موسم جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو آپ کے تہوار ہیں، فیسٹیولز ہیں، وہ آگے پیچھے آتے ہیں، کبھی روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں، کبھی جو ہے معتدل موسم میں آ رہے ہیں، کبھی سردیوں میں آ رہے ہیں، تو انسان کی طبیعت کے اندر چونکہ ایک یہ تبدیلی کی خواہش ہے، جس طرح یہودی جو ہے وہ منو سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے تھے، تو یہ طبیعت میں چونکہ انسان کے ہے کہ وہ ایک ہی چیز چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو کھا کھا کر اکتا جاتا ہے، تو پھر وہ تھوڑی سی یعنی ورائٹی چاہتے ہیں، بے شک دال ہی ملے، وہ کہتے ہیں یار گوشت نہ پکاؤ، دال پکا لو، کوئی سبزی پکا لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے جو قمری سال ہے اس میں یہ یعنی کہ خوبصورتی ہے کہ اس میں جو فیسٹیولز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں آگے پیچھے، ہر سال 10-11 دن کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ سمجھ آ گیا کہ چاند اس کس لیے ہے، تاکہ جو ہے انسانوں کے لیے وقت کا تعین ہو جائے، اور حج کے جو معاملات ہیں اس کی تعین کے معاملات ہیں وہ جو ہوتے ہیں پہلے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے، عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے، پھر انہیں کسی غرض سے جو ہے دوبارہ گھر میں جانا پڑتا، تو پھر جو ہے وہ دروازے سے مین جو ڈور ہوتا تھا
اس سے اندر داخل ہونا یہ یعنی کہ اس کو برا سمجھتے تھے، اس کو ایک طرح سے گناہ سمجھتے تھے کہ اب ہم دوبارہ گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ ہم گھر سے نکل گئے احرام پہن کر، تو پھر وہ جانا بھی ضروری ہوتا تھا، تو وہ کن ٹپ کے جو ہے پیچھے سے دیوار کو پھلانگ کر یا کسی طریقے سے جو گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی سیدھی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ نیکی تو پرہیزگاری کا نام ہے، یہ الٹی سیدھی رسمیں جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، جس طرح آنے کا طریقہ ہے انسانوں کی طرح، جاؤ بھی دروازے سے آؤ بھی دروازے سے۔ اگر احرام پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر کسی کام سے تمہیں گھر میں آنا پڑ رہا ہے تو آپ احرام پہنیے، پھر بھی آپ آ سکتے ہیں، گھر کے اندر واپس پلٹ کر آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لعلکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو، دفاعی ڈیفینسو جو ہے وار کرو، جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، جو تم پر جنگ مسلط کریں ان سے جو ہے تم جنگ لڑو۔ اب جب جنگ مسلط کی گئی تو آپ اپنے ڈیفینس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں نا۔ ولا تعتدوا، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، یعنی آپ ایون یہ کہ ڈیفینسو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ حد سے نہ بڑھیں، آپ ان کے جو ہے پادریوں کو ان کے قتل نہ کریں، ان کی جو ہے جو عبادت گاہ ہیں ان کو، ان کے مدرسوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کی عمارتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، حد سے نہ بڑھیں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام جو ہے لڑنے کی بات کرتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم پر جنگ مسلط کر دیں تو اپنے دفاع میں جنگ لڑو۔ ایک مکہ کے اندر لڑنے کا حکم نہیں تھا، 13 سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مدینہ کے اندر جب حالات تبدیل ہو گئے اور ایک قوت آ گئی، ادھر قوت نہیں تھی ادھر کمزوری تھی، مدینہ آنے کے بعد قوت مل گئی، ریاست مل گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے، لوگ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ جب قوت ہو گئی تو اب جو ہے کہا کہ صرف مار ہی نہ کھاتے رہو، اگر کوئی تم پر چڑھائی کرے تو اپنا ڈیفینس جو ہے تم کر سکتے ہو، لیکن اس کے اندر بھی جو حد سے نہ بڑھنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جنگ کے دوران جو ہے ان کو جہاں پر بھی جارے اور محارب جو کافر ہیں، جنہوں نے اٹیک کیا ہے، جنہوں نے حملہ کیا ہے، جو انویڈر ہیں، ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور یہ ریاستی اقدام کے ذریعے سے ہو، یعنی اسٹیٹ یہ ایکشن لے کہ نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی، مسلمان آ گئے، تو ایک معاہدے کی جو مدت تھی جب وہ ختم ہو گئی تو جو لوگ اسلام لے آئے وہ تو پھر ٹھہر سکتے تھے، لیکن جو لوگ اسلام نہیں لے کر آئے، آپ نے فرمایا معاہدے کی مدت ختم ہونے تک تمہیں رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد جو ہے مکہ سے سارے جو کافر تھے ان کو نکال دیا گیا۔ اب مسئلہ ہے، اور یہ اسٹیٹ کا جو ہے ایکشن تھا، کسی نے انڈیویجولی نہیں کیا، خود تو کچھ تو خود ہی چھوڑ کر چلے گئے، دیکھا کہ اب مسلمانوں کی جو ہے طاقت ہو گئی ہے، خود ہی چھوڑ کر چلے گئے، باقی جو رہ گئے ان کو کہا معاہدے کی مدت مکمل ہونے تک رہ سکتے ہو، اس کے بعد جو ہے نکل جاؤ۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت جرم ہے۔ یہ جو فتنہ اور فساد جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے، یہ شر انگیزی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اب مسجد حرام جو ہے یہ حرم کے اندر جنگ کرنا، یہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے ہاں بھی جو ہے حرم کی ایک حرمت تھی، اور اس کے اندر قتل و غارت گری جو ہے وہ ان کے ہاں بھی جائز درست نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ تو تم نے پہل نہیں کرنی، حرم کا خیال رکھنا ہے، لیکن اگر وہ تم پر حملہ کر دیں اور تم سے جنگ کریں تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ حرم ہے، پھر لڑو فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو جواباً تم بھی انہیں جو ہے قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ جو ہے کافروں کی یہی جزا ہے، ایسے جارے اور جو انویڈرز ہیں ان کی جزا یہی ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے،
रुक जाएं हमले से और जंग से, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला और मेहरबान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और उनसे जंग करते रहो हत्ता कि कोई फितना जो है बाकी ना रहे, व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह ही के ताबे हो जाए। यानी तुमरा शेखुल इस्लाम ने लिखा कि यानी अमन सलामती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम अमलन कायम हो जाए, यानी माशरे के अंदर अमन सलामती और इंसानों के जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की जो एक वो गारंटी मिल जाए, जब तक जो है जंग करते रहो। और जब ये हो जाए कि हाँ पीस हो गया, ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन नहीं होगी, तो फिर जंग ना हो, ठीक है ना। फ़ाइन हो, फिर अगर वो बाज आ जाए फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो सिवाय जालिमों के किसी पर ज्यादती रवा नहीं है। तो जो ज्यादती करेंगे, जो हमला करेंगे, उनसे सिर्फ लड़ो, जो बाज आ जाए उनसे फिर लड़ने की जरूरत नहीं है। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुर्मातु क़िसास फमन इतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने 4 थे, 3 तो इकट्ठे हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, और एक जो है रजब है, रजब, शाबान, रमज़ान। तो रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, पहले भी थे और अब भी हैं। इन्ना इद्दत इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन, अल्लाह ताला के यहाँ जो महीने 12 हैं, फ़ीहि अर्बअतुन हुरुम, उसके अंदर 4 जो है वो हुर्मत वाले महीने हैं। और हुर्मत वाले कौन कौन से हैं? रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, ठीक है ना। अल्लाह फरमाया हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है, और दीगर हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे का बदल हैं। बस अगर तुम पर कोई ज्यादती करे, फमन इतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, बस अगर तुम पर कोई ज्यादती करे तुम भी उस पर ज्यादती करो, बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, मगर उसी कदर जितनी उसने तुम पर की। अब देखो इस्लाम का उसूल, ये नहीं कि उसने आपको एक थप्पड़ मारा आप 10 थप्पड़ मार दें, किसी ने आपको एक मुक्का मारा आप उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दें। फरमाया कि बस अगर तुम पर कोई ज्यादती करे तुम भी उस पर ज्यादती करो, मगर उसी कदर जितनी उसने तुम पर की। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, यानी बेहतर तो यही है कि माफ कर दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, ज्यादती ना करो। अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और अल्लाह ताला डरने वालों के साथ है। वान्फिक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुक़ति वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में ना डालो। यानी अल्लाह की राह में खर्च ना करना, ये अपने हाथों से खुद को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। और यहाँ पर यह भी माना है, इससे जिहाद मुराद है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी जिहाद के लिए खर्च करो। और अगर जिहाद के लिए खर्च नहीं करोगे, यानी तुम दिफाई तैयारियां नहीं करोगे, तुम्हारे पास घोड़े नहीं होंगे, तुम्हारे पास असला नहीं होगा, उस दौर की बात कर रहा हूँ, तीर तलवार नहीं होंगे, और तो तुम कमजोर होगे, तुम्हें कमजोर देकर कोई भी तुम पर हमला कर देगा और तुम्हें खा जाएगा। इसलिए जो है वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुक़ति, जानबूझकर जो है अपने आप को हलाकत में ना डालो कि तुम्हारी कमजोरी ना हो, तुम अपने डिफेंस के ऊपर खर्च ही ना कर रहे हो, डिफेंस पर खर्च करो। जिस तरह इसराइली जो है वज़ीर आज़म ने कहा ना कि मैंने मुसलमानों के नबी से एक बात ये सीखी कि जब वो फोत हुए, विसाल हुआ, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर जो तलवारें भी थी, नेज़े भी थे, भाले भी थे, सब थी, असला था, घर में खाने को कुछ नहीं था। तो इसराइल के वज़ीर आज़म ने जो है वो कहा, वो लेडी थी, उसने कहा कि हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने दिफा को मजबूत बनाएंगे। तो जो कौमें अपने दिफा के ऊपर जो है खर्च नहीं करती हैं, वो अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत में, ये उसका माना है। वो आसिनो, और नेकी इख्तियार करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला जो है नेकोकारों से मोहब्बत करता है। वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और हज और उम्रा के मनासिक अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। यानी जब तुम एक मरतबा हज और उम्रे की नियत कर लो, इरादा बांध लो, तो फिर जब तक हज और उम्रा के मनासिक पूरे ना हो जाए उस वक्त तक जो है बाज ना हो, पूरा मुकम्मल करके फिर एहराम खोलो। फ़इन उसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी, अल्लाह, फिर अगर तुम रास्ते में रोक लिए जाओ, कोई हादसा हो गया, कोई नागानी आफत आ गई, कोई दुश्मन आ गया, कोई जालिम बादशाह आ गया, कोई रास्ते के अंदर रुकावट आ गई, आगे नहीं जा सकते हज या उम्रे के लिए, अगर तुम रास्ते में रोक लिए जाओ, फमस्तयसर मिनल हदी, तो जो कुर्बानी भी मैसर आए वो करने के लिए, जो दूसरे, तुम खुद बीमार हो गए, कोई जा रहा है, उसके हाथों अपनी कुर्बानी जो भेज दो। वला तानिबु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मुड़वाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मुकाम तक
ना पहुंच जाए। अंदाजा होता है ना कि भाई 6 दिन में वहाँ पर पहुंच जाएगा, तो उतने दिन फिर वेट करो, और जब पता है कि वहाँ पर पहुंच गया होगा और कुर्बानी हो गई होगी तो अपना सर जो है मुंडवा लो, ठीक है ना। हत्ता ये फमन काना मिनकुम मरीदन हो वही अज़म रासी फफिदियतुन मिन सियामिन व सदक़तिन व नुसक। अब फिर फरमाया कि फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो, इस वजह से अगर वो यानी कि सर में कोई तकलीफ है, बीमार है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया और गर्मी है और वो बाल कटवाना चाहता है, ठीक है ना, या कोई बीमारी जुएं पड़ गई हैं या इस तरह से जो है, तो अगर वो यानी बीमारी की वजह से जो है हालत एहराम में है और बीमारी की वजह से यानी एहराम खोलने से पहले अपना सर को मुड़वाना चाहता है, तो उसके बदले में क्या करे, उसके बदले में जो है रोज़े रखे और सदाक़तिन या सदका दे और नुसुक या कुर्बानी दे। अब रोज़े जो है 3 रोज़े रखे या जो है 6 मिस्किनों को जो है खाना खिलाए या फिर जो है 1 बकरी ज़िबा करे। फ़ाइज़ा अमीन तुम, फिर जब तुम इत्मीनान की हालत में हो, यानी कि फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हदी, तो जो कोई उम्रा को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाए तो जो भी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दे। यानी हज तमत्तु जिस तरह हम जाते हैं ना कि उम्रे का एहराम पहनते हैं या हज क़िरान है, उम्रे का एहराम पहनते हैं और हज भी उसी के साथ करते हैं, तो हमने 2 चीज़ों को जो है, गए तो हज के लिए थे, उम्रा जो है हमें इजाफी उसके अंदर एडिशनल मिल गया, तो तमत्तु फ़ायदा उठाना, ठीक है ना, तो उसकी फिर अब आपको जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक ही सफ़र में आपको हज भी करा दिया, उम्रा भी करवा दिया, तो आप उसके लिए फिर 1 जानवर ज़िबा करें, ठीक है ना। फमन लम यजिद, अब जानवर अगर किसी के पास नहीं है, फसियाम सलासत अय्याम फिल हज, तो वो 3 रोज़े जो है हज यानी अरफात से पहले 3 रोज़े रखे, 10 रोज़े रखने उसने, ठीक है ना। अब गरीब है, तमत्तु तो कर लिया लेकिन कुर्बानी के पैसे नहीं है, तो 10 रोज़े रखे, 3 रोज़े जो अरफात के दिन से पहले रखे, वह सब आती नज़ार जातुम, और जो है और 7 जो है जब तुम हज से वापस लौटो तो 7 रोज़े जो है, तिल्का अशरतुन कामिला, ये पूरे 10 रोज़े हो गए। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये रियायत उसके लिए है जिसके अहल यार मस्जिद हराम के पास ना रहते हों, यानी जो मक्का का रहने वाला ना हो, ये तमत्तु और क़िरान वही कर सकता है। जो मक्का के रहने वाले हैं वो हज इफराद करेंगे, हज इफराद सिर्फ हज का एहराम बांधना। तो जो हिल के अंदर मीक़ात के अंदर रहते हैं मक्का वाले हैं, उनके लिए सिर्फ हज इफराद की। जो आफाती हैं, जो बाहर से आते हैं, हम हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वो हज तमत्तु भी कर सकते हैं और हज क़िरान भी, क्योंकि जो लोकल रह रहे हैं वो तो हज के दिन हज कर लो और उम्रा तो तुम जो है आते जाते जो है करते रहोगे। ये लोग दूर से आए हैं तो इनको स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है कि भाई तुम उम्रा भी कर लो, आए तो हज करने हो, उम्रा भी कर जाओ। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला का अज़ाब जो है वो सख्त है। आज थोड़ा अल-हज व शुरू मालूमात, हज के चंद महीने मुअय्यन हैं, मैंने आपको बता दिया, शव्वाल, ज़िलक़ाद और अशरा ज़िलहज्जा, ये 3 महीने जो हज के हैं। फमन फ़रद फ़ीहिन अल-हज्ज, तो जो शख्स इन महीनों में नियत करे अपने ऊपर यानी कि हज को जो है लाजिम करे, तो फला रफसा, तो क्या करे, तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे, यानी कि मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम ना करे, वला फुसूका, और ना कोई और गुनाह की जो है बात करे, वला जिदाल फिल हज, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे, और ये हम सारे काम करते हैं। वमा तफ़अलू मिन खैर यअलमुल्लाह, और तुम जो भलाई भी करो अल्लाह उसे खूब जानता है, तुम्हारी की हुई भलाई अल्लाह ताला खूब जानता है। वतज़व्वदू, और सफ़र का सामान कर लो, आखिरत के सफ़र का सामान कर लो। फ़इन्ना खैर ज़ादि तक़वा, बेशक सबसे बेहतर ज़ादे राह जो है आखिरत के लिए वो तो तक़वा है। तो ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी है, इसमें जो है आखिरत का सामान कर लो, और सबसे बेहतरीन सामान जो है वो तक़वा है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और अक़ल वालों मेरा तक़वा जो है वो इख्तियार करो। अब इसमें एक ये भी है कि ये भी जो है बाज़ लोग करते थे कि जी जब हज पर चलते थे ना तो ज़ादे राह अपने साथ नहीं लेते थे, और ये तक़वा के और तवक्कुल के खिलाफ समझते थे कि हम हज पर जा रहे हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं, अब जो होगा देखी जाएगी। तो बगैर कोई सामान जो घर से लिए, खाना पीना लिए निकल पड़े, और फिर जब भूख लगती थी तो लोगों से मांगते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई जो है तक़वा नहीं है, समझे ना। तक़वा ये है कि तुम अपने घर से जो है सामान लेकर निकलो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम ज़माने हज के अंदर तिजारत करना चाहो और अपने रब का फजल जो है तलाश करना चाहो तो वो तुम जो है वो कर सकते हो, यानी तिजारत करने से भी मना नहीं है, लेकिन
یہ ہے کہ جو مناسک حج ہیں، ارکان حج ہیں، وہ متاثر نہ ہو. اور اگر کوئی سامان لے جاتا ہے، وہاں سے لے آتا ہے، تجارت بھی ساتھ کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی پہلے تو عرفات میں ہم ٹھہرتے ہیں نا، طلوع زوال سے لے کر مغرب تک جو ہے، پھر وہاں سے پھر ہم مزدلفہ آتے ہیں، تو اس کا بیان ہو رہا ہے. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، جہاں پر رات ٹھہرتے ہیں. وہاں پر جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کوشش کیا کرو کہ سنت کے قریب رہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے. جتنا اس کے قریب رہ کر جو ہے تم اپنے ذکر اذکار اور سب چیزوں کو کرو گے، اس میں اتنی زیادہ بہتری ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے. بھٹکے ہوئے کیا تھے کہ یہ جو مکہ کے رہنے والے تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات حرم سے باہر تھا. وہ کہتے تھے ہم تو جو ہے حرم والے ہیں، تو یہ مزدلفہ جا کر مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. باقی جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ عرفات جاتے تھے، پھر مزدلفہ جاتے تھے، پھر وہاں سے مزدلفہ سے مینا آتے تھے، لیکن یہ عرفات نہیں جاتے تھے. تو اسلام نے جو ہے اس چیز کو جو ہے منع کیا کہ نہیں، عرفات بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عرفات ہی جو ہے رکن اعظم ہے حج کا. ٹھیک ہے نا. یعنی حج ہے ہی عرفات. جس نے قدم رکھ دیا عرفات کے اندر اس کا حج ہو گیا، اور جس نے نہیں رکھا اس کا حج ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا قَضَيْتُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی کہ عرفات سے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو. یہ جو پہلے دور میں وہ کرتے کیا تھے، مینا میں 3 دن ٹھہرتے تھے نا، تو ایک دن خوب اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، ان کی جنگوں کے واقعات سناتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے ویسے. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور پھر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے فرما دیا نا کہ دنیا جنت للکافر، یہ دنیا تو وہ دنیا ہی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وسجن للمؤمن، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ جو ہے مومن اور کافر کا جو فرق ہے. تو کافر کیا مانگے گا؟ دنیا مانگے گا، دنیا کی رعنائی چکا چوند مانگے گا. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، مومنوں کا بیان ہو رہا ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما. تو جو مومن ہے اس کے لیے جنت میں بھی دنیا میں بھی بھلائی کی وہ دعا مانگتا ہے، اور آخرت میں بھی بھلائی کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے. اولئک لہم نصیب ما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جب مینا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہو نا 3 دن، تو وہاں پر خوب اللہ کو جو ہے یاد کیا کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کر دی، یعنی 2 ہی دنوں میں واپس آ گیا، تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جس نے 3 دن وہاں پر ٹھہر کر جو اللہ کا ذکر کیا اور رمی جو ہے وہ کی جو واجب ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن فلا اثم علیہ لمن اتقى، جو پرہیزگاری ہے اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے. تو مینا کے اندر 2 دن بعد بھی واپس آ سکتے ہیں آپ مکہ، اور 3 دن ٹھہر کر تیسرے دن جو ہے رمی کر کے تب بھی واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے جو ہے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذو الخصام، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یہ اسود بن شریک جو ہے تھا، وہ مکہ سے آیا، بڑا جو ہے باتونی تھا، ٹاکیٹیو تھا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میرا دل اور میں اللہ کو
गवाह बनाकर जो है ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया है, और खूब बातें उसने जो की, बड़ी चिकनी चुपड़ी जो है बातें वो करता रहा। वापस गया तो मुसलमानों की जो है खेतों फसलों को आग लगा दी और मुसलमानों के जानवरों को जो है वो जो है उसने मार दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है कि जिसकी गुफ्तगू दुनियावी जिंदगी में तुझे अच्छी लगती है, यानी कि इतनी अच्छी वो गुफ्तगू कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसकी गुफ्तगू जो है वो अच्छी लगी, और वो अल्लाह को अपने दिल की बात पर गवाह भी बनाता है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं ईमान लाया, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू है, कोई ईमान शमान नहीं लेकर आया। और फिर फरमाया कि वमिन अन्नास मन युअजिबुका वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि, और जब वो आपसे फिर जाता है तो जमीन में हर मुमकिन भाग दौड़ करता है, लियुफ़सिद फ़ीहा, ताकि उसमें वो फसाद अंगेजी करे, वयुहलिकल हर्सा वन नस्ल, और खेतियां और जानें तबाह कर दे। तो उसने खेतियों को आग लगा दी और जानवरों को मार दिया। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला जो है फसाद को पसंद नहीं फरमाता। तो आपके पास बैठा हुआ था तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, और जब पलट कर गया है तो फसाद फैलाया, उसने जो है फसलों को जला दिया और जो है जानवरों को। वइज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह, और जब उसे इस जुल्म और फसाद पर कहा जाए कि अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अख़ज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, तो उसका गुरूर उसे मजीद गुनाह पर उकसाता है। यानी कि वो जो नसीहत की जाएगी अल्लाह से डरो, यानी कर क्या रहे हो तुम, तो उसका गुरूर जो है उसे मजीद जो है अल इज़्ज़त का यहाँ पर माना जो गुरूर है अतकब्बुर को गुनाह पर, फ़हस्बुहु जहन्नम, बस उसके लिए जहन्नुम काफ़ी है, वला बि'सल मिहाद, और ये जो जहन्नुम है यकीनन जो बहुत बुरा ठिकाना है। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ, और उसके बरअक्स, अब दो मिसालें दी ना, एक उसकी और एक अच्छे बंदे की। वमिन अन्नास, और उसके बरअक्स लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है। वत्तक़ुल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह जो है बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। इसका शान नज़ूल जो है हज़रत सुहैब रूमी जब वो मक्का से आने लगे, मदीना हिजरत करने लगे, तो लोगों ने जो है उनको रोक लिया, कुरैश मक्का ने। उन्होंने कहा किधर जाते हो, माल असबाब तुमने मक्का में रहकर कमाया था, ठीक है ना, ये मक्का से तुम बाहर नहीं ले जा सकते, अगर माल के साथ जाना चाहते हो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, या तो माल छोड़ दो और हिजरत कर लो, नहीं तो तुम्हें भी जो है माल के साथ हम जाने नहीं देंगे। आपने फरमाया ये माल रखो, मैं चला, माल अपना सारा छोड़कर जो है वो हिजरत कर ली। उसका अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। और उन्हीं जैसे दूसरे लोगों का कि लोगों में ऐसा भी होता है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान भी जो है बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। काफ़ा, इस्लाम की हर चीज को अडॉप्ट कर लो, उसकी इबादत को, उसकी निज़ाम मईशत को, उसकी निज़ाम सियासत को, उसकी जो है निज़ाम अखलाकियात को, उसकी आइली कवानीन को, हर चीज को जो है तुम अडॉप्ट कर लो। ये नहीं कि भाई ये चीज हमें अच्छी लगती है, ये चीज हम अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह आजकल हमारा हो गया है। ओ जी जनाब, सियासत जो है मौलविया का काम कितने जी ऐते है, ये है ना, यानी फिर इसका मतलब है सियासत इस्लाम में नहीं है। ये काम सिर्फ जो है बड़े बड़े जो है वडेरों का, सियासतदानों का और करप्ट लोगों का काम है। ये आप सबके ज़हन इसी तरह बने हुए ना, ये मौलवियत की काम है सियासत करना, इन्हों का काम अल्लाह करना है, नमाज पढ़ान, जनाजे पढ़ान। सियासत करना तो नवाज शरीफ का काम है, सियासत करना तो फलां जो है लीडर का काम है ऐसे ही है ना। अल्लाह ताला फरमा रहा है उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में जो दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्तों पर मत चलो। ये शैतान का रास्ता है कि आधा तीतर आधा बटेर, ये लेना है ये नहीं लेना, जिस तरह यहूदियों ने किया। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा जो खुला हुआ दुश्मन है। फ़इन ज़लमतुम मिन बअदि मा जाअकुम बय्यिनातुन फ़अलमू अन्नल अज़ीज़ुल हकीम, बस अगर तुम इसके बाद भी लग़्ज़िश करो, ये सारे अहकामात आने के बाद भी अगर तुम लग़्ज़िश करो, तुम्हारा पाँव स्लिप हो, जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी हैं, तो जान लो अल्लाह ताला बहुत गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। समझे ना, तो उसकी यानी कि इख्तिदार भी बड़ा जो है कामिल इख्तिदार वाला है, और कामिल जो है वो हिकमत वाला है। हल यंजुरूना इल्ला यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, क्या वो इसी बात के मुंतज़िर हैं कि बादल के साइबानों में अल्लाह का अज़ाब आ जाए और फरिश्ते भी जो है नीचे उतर आए, यानी उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब अल्लाह का अज़ाब जो है उतर आए और फरिश्ते भी उतर आए, यानी कि क़यामत जो है बपा हो जाए।
वक़ुदिय अल-अम्र, और सारा किस्सा ही जो है तमाम हो जाए, कहानी ख़त्म हो जाए, खेल ही ख़त्म हो जाए। क्या उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो? उस दिन जो है तुम ईमान लेकर आओगे और हिदायत के रास्ते को अपनाओगे, हालांकि उस दिन ईमान लाना मोतबर ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाया व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। हर चीज जो है कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हम आए भी वहां से थे, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। हमारा असल ये नहीं है, हमारा असल वो जहां है, वहीं से आए थे आलम अरवा से, और वहीं हमें पलट कर जाना है। और हर चीज हमारा जो भी माल असबाब है सब जो है वो अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने सेकंड क्वार्टर जो है दूसरे सिपारे का मुकम्मल किया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक का इल्म हासिल करने और उसको समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान के नूर से हमारे ज़ाहिर और बातिन को मुनव्वर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।